எல்லாருக்கும் இருக்காம். ஸ்தோத்திரம். இன்னைக்கு நாம் சிந்திக்க போகிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் പറഞ്ഞേ, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்താണ് നമ്മൾ சிந்திக்க போகிறது. யாராவது இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் என்றால், இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய நன்மைகள், தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் நாம் அனுபவிക്കാൻ തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി യേശുവേ. அதற்கு ஆதாரമായി ஒரு வாக்கியம் வாയിക്കാം. லூகாஸ் விசேஷம் അതിന്റെ 17-ാം അധികാരം 20-21 വാക്യങ്ങൾ. ലൂക്കാസ് വിശേഷം 17-ാം അധികാരം 20-21 വാക്യങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. വായിക്കലോട് ഒന്ന് വായിക്കാം. സ്തോത്രം. നന്ദി യേശുവേ. നന്ദി. ആമേൻ. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் ஆமென் எப்பொழுது வரும் என்று, தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வரும் என்று பரிசேயர் அவரிடத்தில் கேட்டபொழுது, பரிசேயர் இயேசுவிடத்தில் கேட்டபொழுது அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக, இயேசு அவர்களுக்கு மறுபடி சொன்னது, தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரத்யட்சமாய் வராது, இதோ இங்கே என்றும் அதோ அங்கே என்று சொல்லப்படுவதற்கும் ஏதுவிராது. இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் ஆமென் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார். தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார். ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. பரிசேயர்கள் இயேசுவிடத்தில் கேட்கிறார்கள், தேவனுடைய ராஜ்யம் எங்கே என்று கேட்கும் பொழுது இயேசு சொன்ன பதில், தேவனுடைய ராஜ்யம் காணத்தக்க வண்ணமல்ல வருகிறது, அதை நமக்கு கண்ணால் காண முடியாது, ஆனால் அந்த சக்தியை நமக்கு உணர முடியும் என்று இயேசு சொல்கிறார். அந்த சக்தி உங்கள் இடையில் தான் இருக்கிறதே என்றார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இயேசு கர்த்தாവ് ஒரு தடவை ஒரு பிசாசை துரத்துகிற பொழுது, லூகாஸ் சுவிசேஷம் 11:20 வாக்கியத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது, நான் தேவனுடைய விரலினால் பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியினால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறதே என்றார். ஹல்லேலூயா. உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறதே என்றார். வாக்கியம் வந்து வாய்க்கணும் சிஸ்டர். ലൂക്ക 11:20. ആമേൻ. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. നന്ദി യേശുവേ. നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി യേശുവേ. നന്ദി. വായിച്ച് 11. நான் தேவனுடைய விரலினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியினால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறது என்றார். ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் காணத்தக்க வண்ணம் அல்ல வருகிறது, அது சக்தி അവിടെ வெளிப்படும்போ நீங்க நினைக்க வேண்டும், இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்திருக்கிறது என்று. ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. இங்க தேவனுடைய ராஜ்யம் உண்டோ என்று கேட்டால் உண்டு. ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய ராஜ்யம் உண்டோ என்று கேட்டால் இங்கே உண்டு. இங்க நோயாளிகள் குணமாக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் நினைக்க வேண்டும், அந்த வல்லமை இங்க வெளிப்படுகிறது. பிசாசுகள் துரத்தப்படும் பொழுது நீங்கள் நினைக்க வேண்டும், தேவனுடைய ராஜ்யம் இங்கேயும் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறதோ? நாங்கள் ஆயிருக்க பக்கத்தில் கை கொடுத்துட்டு சொல்லுங்களேன். பக்கத்தில் கை கொடுத்துட்டு சொல்லுங்க, நாங்கள் ஆயிருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில். தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் என்ன உண்டு? தேவ வல்லமை உண்டு. ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. அதுകൊണ്ടാ 1 கொரிந்தியர் 4:20 பவுலோஸ் சொல்கிறது, தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல, அது செயலிலே காண்பிக்கப்படும் എന്നാണ്. தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி அல்ல? பேச்சில் அல்ல. ஹல்லேலூயா. அது பின்னாണ് செயலில் அது வெளிப்படும் എന്നാണ്. 1 கொரிந்தியர் 4:20 பவுலோஸ் പറയുന്ന വാക്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നാം பேசுகிறது போல അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴല്ല, பேசுகிறது போல அல்ல, അല്ലെങ്കിൽ ஹல்லேலூயா நாம் பாடுகிறது பொழுது அல்ல, அது செயல்களில் வெளிப்படும் பொழுது நானும் நீங்களும் நினைக்க வேண்டும், இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்திருக்கிறது என்றார். ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. 1 கொரிந்தியர் 4:20 വായിച്ചേ. தேவனுடைய ராஜ்யம் பேச்சிலே அல்ல, பலத்திலே உண்டாயிருக்கிறது. பலத்தில். எல்லாரும் പറഞ്ഞേ, ദൈവരാജ്യം പേച്ചിലല്ല, ബലത്തിലാണ്. ഏത് ബലമാണ്? ദൈവത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് അതേ പൗലോസ് 1 കൊരിന്ത്യർ 2:4 പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് പവർ. എന്നാണ് ദേവനുடைய വല്ലമയെയും ശക്തിയെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അത് വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 1 കൊരിന്ത്യർ 2:4. ആമേൻ. உங்கள் விசுவாசம் ആമേൻ மனுஷனுடைய ஞானத்தில் அல்ல, தேவனுடைய பலத்தில் நிற்கும்படிக்கு ஆமென். என் பேச்சும் என் பிரசங்கமும் மனுஷ ஞானத்திற்குரிய நய
വസനമുള്ളതായി ഇരാമൽ ആവിയിനാലും ബലത്തിനാലും ആമേൻ ഉറുതിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതായി. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ദേവന്റെ രാജ്യം ഹല്ലേലൂയ പ്രസംഗം കൊണ്ട് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ മുതൽ പ്രസംഗം പരലോക രാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് മനം തിരുമ്പുകളെന്ന് യോവാൻ സ്നാപക യോഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ച അതേ പ്രസംഗം തന്നെ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. ദേവന്റെ രാജ്യം ഇതാ വരുന്നു, സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേവന്റെ രാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൊല്ലുമ്പോഴത് സ്വർഗരാജ്യമല്ല, സ്വർഗരാജ്യം ദേവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പകുതിയാണ് സ്വർഗരാജ്യം. ഹല്ലേലൂയ. ஆனால் ദേവന്റെ രാജ്യം എല്ലാ இடங்களிலும் உண்டு, எல்லா இடங்களிலும் சொல்லும் பொழுது எங்கே தேவனுடைய வல்லமை, எங்கே தேவனுடைய அதிகாரம் வெளிப்படுகிறதோ அந்தந்த இடங்களில் தேவனுடைய ராஜ்யம் உண்டு என்று நீங்கள் அறிய வேண்டும். ஹalleluya. ஒரு ஹalleluya പറഞ്ഞേ. ഈ വല്ലമൈ നമ്മൾ നേരത്തെ മകൻ சொன்னது போல காற்றை நமக்கு காண முடியாது, ஆனால் காற்று உண்டு என்று அதை நாம் சுவாசிக்கிறோம் என்று நமக்கு തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. മരങ്ങൾ ആടും പൊഴുത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതാவது செயல்கள் നടക്കും പൊഴുത് നമുക്ക് தெரியும் കാറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് യേശുവിനുடைய വല്ലമയും ദേവ വല്ലമയും നമ്മുടെ இடத்தில் அசைவாடுகிறது. നമ്മുടെ கண்களால் காண முடியாது, இருந்தால் அந்த வல்லமை வெளிப்படும் பொழுது செயல்களினால் நமக்கு அதை பார்க்க முடியும். பிசாசுகள் ஹல்லேலூயா அலறுகிற பொழுது, நோய்கள் குணமாகிற பொழுது, மற்ற காரியங்கள் செய்கிற பொழுது, நடக்கிற பொழுது அந்த செயல்கள் நிமித்தம் நமக்கு தைரியத்தோட சொல்ல முடியும் எங்களுடைய இடையிலும் தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்திருக்கிறதே என்று. விசுவசிக்கிறவர் கைகளை உயர்த்துகை ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. ഓ എല്ലാവരും കൈകളെ എടുത്ത് ഒരു ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ. ദേവന്റെ രാജ്യം പേച്ചിലെ അല്ല, செயலில். ദേവന്റെ രാജ്യം പേച്ചിലെ അല്ല, അത് വല്ലമയിൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ എങ്കെയോ വല്ലമൈ വെളിപ്പെടുகிறதோ അന്തந்த இடங்களில் என்ன ഉണ്ട്? ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ട്. കൈകളെ അടിച്ച് അതല്ല കർത്താവിന് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. இந்த ബലം എപ്പോ വരും? എപ്പടി വരും? ബലം എന്നാണ് നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. இந்த ബലം എങ്ങുള്ള ബലമാണ്? ഉന്നതത്തിലുള്ള ബലമാണ്. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കാസ് സുവിശേഷം 24:49 ഹല്ലേലൂയ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഉന്നതത്തിലിருந்து இந்த ബലം വരുതുகிறവரை நீங்கள் യെരുശലേമിൽ കാത്തിരുங்கள். തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. இந்த ബലം എവിടെയുള്ള ബലമാണ്? പക്കത്തിൽ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ. இந்த ബലം என்பது ഇവിടെയുള്ള ബലമല്ല, പിന്നെ എവിടെയാ? ഉന്നതത്തിലുള്ള ബലം. ഹല്ലേലൂയ. ഉന്നതത്തിലുള്ള ബലം പ്രാപിച്ച ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഉന്നതത്തിൻ ബലം എന്റെ മേൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവർ ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ഉന്നതത്തിൻ ബലനെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരിக்கிறேன் ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഉന്നതത്തിൻ ബലൻ എപ്പോ വരും, എപ്പടി വരുമെന്ന് കേട്ടാൽ ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്, താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. എപ്പടി വരുമെന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു അപ്പോസ്തലർ 1:8 சொல்கிறது போல പരിശുദ്ധ ആവി നിന്റെ മേൽ വരും. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും. നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോ നീ നനച്ചുകൊള്ള വേണ്ടും എന്നത് ദേവന്റെ രാജ്യം എന്റെ മേലും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്, താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. ഓ നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ. താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. നന്ദി പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ. ആമേൻ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. യേശുവേ നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. ആമേൻ. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്, 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 താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. ആമേൻ, ആമേൻ. താങ്ക് യു ലോർഡ് ജീസസ്. നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി. യേശുവേ
தொல்லை மிகு உலகில் துணை இயேசுவே. ஆயனும் சகாயனும் நேயனும் உபாயனும், ஆயனும் சகாயனும் நேயனும் உபாயனும், நாயனுமென கண்பான ஞானமணவாளனும், நாயனுமென கண்பான ஞானமணவாளனும், எல்லாமே இயேசுவே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே, தொல்லை மிகு உலகில் துணை இயேசுவே. ஹல்லேலூயா, நன்றி இயேசுவே, நன்றி, ஹல்லேலூயா. அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யம் என்னதுல அல்ல, எல்லாரும் പറഞ്ഞ பேச்சில அல்ல, அது செயல்களிலான. ஹல்லேலூயா. அது பரிசுத்த ஆவியினுடைய வல்லமை எங்கெல்லாம் அந்த வல்லமை வெளிப்படுகிறதோ அந்தந்த இடங்களில் ஹல்லேலூயா தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய வல்லமையும் வெளிப்படும். ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി സുവിശേഷം 6-ാം அதிகாரம் அதனுடைய 33-ாம் வாக்கியத்தில் இயேசு கர்த்தாവ് சொன்ன வார்த்தை, முதலாவது நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படும் എന്നാണ്. எங்க தேவனுடைய ராஜ்யம் வெளிப்படுகிறதோ, எங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வல்லமை வெளிப்படுகிறதோ அந்த இடங்களில் என்ன நடக்கும் என்று கேட்டால், இதுவரை காணாத அற்புதங்களும் அதிசயங்களும் உங்கள் கண்களாலே காண முடியும், அனுபவிக்க முடியும். ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ, ஒரு ஹல்லேலூயா. கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. அப்போ நமக்கு அற்புதங்களுக்கு வேண்டி ஜெபம் பண்ணுகிறதை விட பிரார்த்திக்கிறதனேக்காளும் அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே நீ பிரவேசிக்கும் பொழுது, அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் கடக்கிற பொழுது, என்டர் பண்ணுகிற பொழுது, உள்ளே பிரவேசிக்கிற பொழுது அந்த ராஜ்யத்தினுடைய நன்மைகள், அந்த ராஜ்யத்தினுடைய ப்ரொவிஷன்ஸ் என்னையும் നിങ്ങളുടെയും അവകാശമായി മാറും. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ, ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസും സീലാസ് ഹല്ലേലൂയ കാലാഗ്രഹത്തിൽ ഇരുട്ട് മുറിയിൽ അടൈத்து போட்டிருந்தார்கள். சங்கலகளும் ஹல்லேலூய பந்திச்சு ஹல்லேலூய போட்டப்பட்ட பொழுது, பூட்டிப்பட்ட பொழுது அங்கே அவர்கள் இருட்டு முறியிலும் தேவனுடைய ராஜ்யம் வெளிப்படும். ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. இருட்டு முறியிலும் தேவனுடைய ராஜ்யம் வெளிப்பட்டது. ஏன், எப்படி என்று கேட்டால் ஹல்லேலூயா அந்த இடத்தில் அவர்களின் மேல் ஹல்லேலூயா வியாபரித்த அந்த வல்லமை வெளிப்பட்டது. ஸ்தோத்திரம், ஹல்லேலூயா. அந்த வல்லமை வெளிப்பட்டது நிமித்தம் காலாகிரகம் சிறைச்சாலையுடைய அஸ்திபாரங்கள் இலகான் தொடங்கி, கட்டுகள் அழிவான் தொடங்கி, அவர்கள் ஃப்ரீ ஆகுவான் தொடங்கி. இந்த சத்தத்தை கேட்டு காலாகிரக பிரமாணி மனம் திரும்பான் இடம் வந்தோ. காரணம் என்ன அங்கே நடந்தது என்று கேட்டால், தேவ ராஜ்யத்தினுடைய வல்லமை அந்த காராகிரகத்தில் வெளிப்பட்டது. ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. നിന്റെ വീട്ടിൽ, உன்னுடைய வீட்டில் தேவனுடைய ராஜ்யம் வெளிப்படும் என்றால் ஹல்லேலூயா அந்தகாரத்தில் இருக்கிற, ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்கள் നിന്റെ കൈകളിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. என்னுடைய வீட்டில், என்னுடைய குடும்பம் நசிச்ச குடும்பம், என்னுடைய குடும்பம், என் பிள்ளைகள் வழிதப்பி போகிறார்கள், என்னுடைய கணவர் குடிப்பழக்கத்தினால் ஹல்லேலூயா அவதிப்படுகிறார்கள், வறுமையினால் நாங்கள் அவதிப்படுகிறோம், நோயினால் அவதிப்படுகிறோம், பலவீனத்தால் அவதிப்படுகிறோம். இன்று உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு சுவிசேஷ வார்த்தை என்னவென்று கேட்டால், நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் என்று கேட்டால், ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற, அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்கள், அந்த நிதிகள் உங்களுடைய அவகாசமாய் மாறும். எத்தனை பேர் இதை விசுவசிக்கிறதோ? இந்த ராஜ்யத்துடைய வல்லமை வெளிப்படுத்தும் பொழுது இரும்பு தாழ்பாள்கள் முறியான் தொடங்கும், வெண்கல கதவுகள் உடையான் தொடங்கும். எத்தனை பேர் விசுவசிக்கிறதோ? இன்றைக்கு அநேக வீடுகளில் வெண்கல கதவுகள் கொண்டு பூட்டி வச்சிருக்கிறதோ, இரும்பு தாழ்பாள்கள் கொண்டு ஹல்லேலூயா அதை அடைச்சு வச்சிருக்கின்ற பந்தனங்கள் இன்னும்
ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി, ദേവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വല്ലമായി വെളിപ്പെടും പൊഴുത്, അത് ശക്തി വെളിപ്പെടും പൊഴുത് ഇന്നതെല്ലാം ഉടയാൻ പോകുന്ന ദിവസമാണ്. എത്ര പേര് വിശ്വസിக்கிறீங்க? വിശ്വസിക്ക കൈകളെ ഉയർത്തിയ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഇതുവരെ கிடைக்காத நன்மைகள், இதுவரை என்னுடைய வீட்டில் எவ்வளவு வருஷமாய் ஜெபம் பண்ணுகிறேன், இயேசுவே இது எனக்கு ஒரு விடுதல் வராதா, என் வியாதி மாறாதா, என் துன்பம் மாறாதா, என் வேதனை மாறாதா, ஏன் எனக்கு இந்த பிரதிகூலம் என்று ஏங்கி நடக்கிற உங்களை பார்த்து வேதம் சொல்கிறது, நீங்கள் இந்த ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது உங்களை அடைத்து வைத்திருக்கிற வெண்கல கதவுகள் உடையான் தொடங்க, இரும்பு தாழ்பாள்கள் முறியான் தொடங்க, நீங்கள் அந்தகாரத்தில் இருக்கிற ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை நீங்கள் காணவும் அனுபவிக்கவான் தொடங்க. விசுவசிக்கிறவர் நான் அதை அனுபவிப்பேன், நான் அதை காண்பேன் என்று പറയുന്നவர் കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് சொன்னது, தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தாவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷமும். ரோமர் 14:17 പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ரோமர் 14:17 அந்த വാക്യം ഒന്ന് എല്ലാവരും വായിച്ചേ. ரோமர் 14:17. ഹല്ലേലൂയ. ദേവന്റെ രാജ്യം தேவனுடைய ராஜ்யம் ஆமென் புசிப்பும் குடிப்புமல்ல, புசிப்பும் குடிப்புமல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும், அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் ஆமென் சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ദൈവരാജ്യം കുടിപ്പും പുസിപ്പും അല്ല, പിന്നെന്താണ്? അവിടെ ഒരു നീതി ഉണ്ടാകും. ആ രാജ്യം വെളിപ്പെടുമ്പോഴത് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും, ഒരു മகிழ்ச்சி ഉണ്ടാകും. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. இந்த மகிழ்ச்சியை சமாதானத்தையும் தருகிறது யார் என்று கேட்டால் പരിശുദ്ധി ആത്മാവെന്ന ശക്തിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ക ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുகிறதோ അങ്ക ദേവന്റെ രാജ്യം വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നിങ്ങളൊന്ന് ജപം பண்ணுங்களே. യേശുവേ என்னுடைய நான் போகிற இடத்திலும் ദേവന്റെ രാജ്യം വെളിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. நான் என்னுடைய வீட்டில் ஹல்லேலூயா. அதான் இயேசு கர்த்தர் சொல்றது, தேவனுடைய ராஜ்யம் அங்கேயும் அல்ல இங்கேயும் அல்ல, உங்கள் இடையில் இருக்கிறதே என்றார். ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. இந்த ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்யணும்? பிரதானமாயிட்டு 3 காரியங்கள் നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി இந்த ராஜ்யத்துக்குள் നമുക്ക് പ്രവേശിக்க முடியும். ஹல்லேலூயா. ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. ஹல்லேலூயா. இதுக்கு ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം നിക്കോദോമോ എன்கிற ஹல்லேலூயா ഒരു പ്രൊഫസർ, നിക്കോദോമോ എன்கிற ടീച്ചർ, ബൈബിൾ ടീച്ചറാണ് നിക്കോദോമോ. നിക്കോദോമോ ആരാണ്? ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പരിശീലനാണ് നിക്കോദോമോ. ബോധകൻ എന്നാ ബൈബിൾ പറയുന്നത്. യോവാൻ സുവിശേഷം 3-ാം അധികാരം 1 മുതൽ വാസിക്കുമ്പോഴത് നിക്കോദോമോ എന്ന ഒരു ആരുണ്ട്? അവരൊരു ടീച്ചറാണ്, ബൈബിൾ ടീച്ചറാണ്. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിക്കോദോമസ്. ഹല്ലേലൂയ. അന്ത നിക്കോദോമസ് ആരെന്നറിയാമോ? യേശുവിന്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിക്കോദോമസ് ആരാ? യേശുവിന്റെ സീഡറുകൾ ഒരുവനാണ്, രഹസ്യ സീസനാണ്. കാരണം പരസ്യമായിട്ട് യേശുവെ ശിഷ്യത്വം വഹിത്താൽ ഹല്ലേലൂയ യഹൂദന്മാർ ഇവനെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് പേടിച്ച് രഹസ്യ സീസൻ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ യേശുവിനെ തേടിപ്പോയി. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. 2-ാം വാക്യം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? നിക്കോദോമോ 3:2 അവൻ എപ്പോഴാ പോയത്? രാത്രിയാ തേടിപ്പോയി. ആരെടുത്ത് പോയി? യേശുവിടത്തിൽ വന്ന് ഒരു കേൾവി കേട്ടു. എന്നാ കേൾവി? நீர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தார் என்று போதகர் என்று அறிந்திருக்கிறேன். ஏனெனில் ஒருவனும் தன்னுடனே தேவன் இராவிட்டால் நீர் செய்கிற இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை செய்ய மாட்டான் என்றார். ஹல்லேலூயா. அட இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஒருவன் மறுபடியும் பிரபாவித்தால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே அந்த ബൈബിൾ ടീച്ചറായ നിക്കോദോമസിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. നീ ഇസ്രായേലിൽ ടീച്ചറാണ്, എല്ലാവർക്കും ബോധിക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷേ നീ എന്നാ ചെയ്യണം? ദേവന്റെ രാജ്യത്തിൽ നീ പ്രവേശിക്കണമെന്നാൽ ഒന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നീ എന്നാ ചെയ്യണം? മറുപടിയും ഒന്ന്
പിറക്കണം. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നിക്കോദോമസ് ഉടനെ ഒരു കേൾവി കേട്ടാർ. என்ன கேள்வி என்று தெரியுமா? ஐயோ, நான் இப்போ முதிர் வயது ஆயிருக்கிறேன், நான் இப்ப எப்படி போய் மீண்டும் தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் போய் பிறக்க முடியும் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டுகிறார். നിക്കോദോമസ് ബൈബിൾ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ, ബോധകരാണെങ്കിൽ നിക്കോദോമസിന് പിടികിട്ടിയില്ല ദേവന്റെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നേക്കും അനേകർ പ്രസംഗം 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 മാത്രം അല്ല. ദേവന്റെ രാജ്യം എന്നത് ഹല്ലേലൂയ അത് പേച്ചിലെ അല്ല, അത് செயலிലൂടെ വെളിപ്പെടണം. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നിക്കോദോമസിനോട് ദേവൻ சொன்ன ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീ என்ன செய்யണം? மீண்டும் പിറക്ക வேண்டும். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. അപ്പോ പക്കത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, ദേവന്റെ രാജ്യത്തെ കാണ വേണ്ടുമെന്നാൽ என்ன செய்யണം? மீண்டும் பிறக்கணும். ஒரு ஹல்லேலூயா. அப்ப நிக்கோதேமஸ் கேட்கிற ஒரு கேள்வி உண்டு, நான் எப்படி பிறப்பேன்? ஹல்லேலூயா. അതിന് പിറക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. യോവാൻ സുവിശേഷം 1-ാം അധികാരം ഹല്ലേലൂയ 14-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വാസിക്കും പൊഴുது, യോവാൻ 1:14 നാം വാസിക്കും, 12 നാം വാസിக்கிற பொழுது ഹല്ലേലൂയ യേശുവെ ഏറ്റുകൊണ്ട അവരുടെ നാമത്തിന്മേൽ വിശ്വാസമുള്ളവர்களായി, അവരുടെ നാമത്തിന്മേൽ വിശ്വാസമുള്ളവനാകി അവരെ ഏറ്റുകൊണ്ടവர்கள் എത്രனை പേർ, அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி தேவனுடைய பிள்ளையாய் பிறந்து കഴിയുന്നു. ആരാ പിറക്കുന്നത്? യേശുவை ஏற்றுக்கொள்கிற அவருடைய நாமத்தை விசுவசிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர்கள் உண்டோ அத்தனை பேருக்கும் தேவனுடைய பிள்ளையாகுவான் ഒരു അധികാരം ദേവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്തിട്ട് ചോദിച്ച്, നീ ദേവനുടെ പിള്ളയാ ഇല്ലയാ? പിള്ളേതാണോ? പിള്ളകളെല്ലാവരും ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. പക്ഷേ ദേവനുடைய പിള്ളയാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ അപ്പാ പിതാവേ என்று தைரியத்தோடு വിളിക്കണമെങ്കിൽ என்ன செய்யണം? അവരുടെ ആവിയെ നിങ്ങൾ പെറ്റിരിക്ക வேண்டும். ഒരു ഹല്ലേലൂയ. റോമർ 8:15 നാം വാസിക്കും പൊഴുത്, റോമർ 8-ാം അധികാരം 15-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വാസിക്കും പൊഴുത് അവിടെ ഒരു ആവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദത്തെടുക്കുന്ന ആവി, പുത്ര സ്വീകാരത്തിന് ആവിയെ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. റോമർ 8:15. திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள். എല്ലാ എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യത്തോടെ അപ്പാ പിതാവേ എന്ന് യേശുവിനെ വിളിക്കണം? അങ്ങനെയുള്ള കൈകളെ ഉയർത്തിയേ. യേശുവെ മുഖത്ത് നോക്കി ഹല്ലേലൂയ അപ്പാ പിതാവേ എന്റെ ധൈര്യത്തോടെ നീ കൂപ്പിടണമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, ഒരു ആവിയുണ്ട്, പുത്ര സുവികാരത്തിന് ആവി. ഹല്ലേലൂയ. നിറയെ വേദപുസ്തകം ഒരുപാട് ആവികളെ കുറിച്ച് വേദം சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. കിരുബയിൻ ആവി, ഉற்சாகത്തിൻ ആവി, സുട്ടരിപ്പിൻ ആവി, ന്യായത്തിൻ ആവി, പരിശുദ്ധ ആവി, ഹല്ലേലൂയ സത്യാവി, നിത്യ ആവി, തേറ്റരവാളൻ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവികളെ കുറിച്ച് വേദം சொல்லும் பொழுது அதில் ஒரு ஆவியான புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவி. இந்த ஆவியை முதலில் நீ பெற வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிടാനുള്ള ഭാഗ്യവും അധികാരവും നമുക്കുണ്ടാവും. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ ദേവന്റെ രാജ്യത്തിൽ നീ കാണണമെങ്കിൽ, പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ മുതലിൽ അവന്റെ പിള്ളയാകണം. അടുത്തിരിക്കുന്ന കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, മുതലിൽ என்ன செய்யணும்? ദേവനുடைய പിള്ളയാകണം, വീണ്ടും പിറക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ. കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി, നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് പിള്ളയായി പിറക്കണം, രണ്ടാമത് ഹല്ലേലൂയ യേശുവെ ഏറ്റുകൊള്ളണം, അപ്പാ പിതാവേ என்று கூப்பிடுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற வேண்டும். രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വീണ്ടും പിറക്കണം. മൂന്നാമത് ഹല്ലേലൂയ അടുത്ത 5-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്. യോഹന്നാൻ 3:5. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എന്നാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ, ഒരുവൻ ജലത്തിനാലും ആവിയിനാലും പിറവാവിട്ടാൽ ദേവന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കവേ മാട്ടാൻ என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ദൈവം സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു. എന്താണ്? നീ എങ്ങനെ പിറക്കണം? ജലത്തിലും ആവിയിലും പിറക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ 3 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെ കാണാൻ പറ്റും? ദേവന്റെ രാജ്യത്തെ കാണവും ദേവന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. സ്വർഗരാജ്യത്തിലല്ല, പരലോകത്തിലല്ല,
ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ ഇവിടെ ദേവന്റെ രാജ്യത്തെ കാണവും ദേവന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കവും முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ഒരുവൻ ജലത്തിനാലും ആവിയിൽ ആത്മാവിൽ പിറക്കണം, ജലത്തിൽ പിറക്കണം. വേദപുസ്തകത്തിൽ പല ഇടങ്ങളിലും ജലം തണ്ണീര് ദൈവവചനം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. എബ്രായർ 4:20 പറയുന്നത് പോലെ, സോറി എഫേസ്യർ 4:20 ഹല്ലേലൂയ 4:26 എഫേസ്യർ 5:26 എഫേസ്യർ 5:26 അത് തണ്ണീരെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്നാ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. താമதை തിരുവചനത്തെ കൊണ്ട് തണ്ണീർ മുഴുക്കിനാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതற்கும் ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ, ഒന്നുകൂടെ വായിക്കണം. നാമதை തിരുവചനത്തെ കൊണ്ട് തണ്ണീർ മുഴുക്കിനാൽ ശുദ്ധീകരിച്ച്. ആമേൻ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ തിരുവചനം ഇവിടെ എന്തായിട്ട്? തണ്ണീരായിട്ട്. അപ്പോ തണ്ണീരിൽ വീണ്ടും പിറക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ വചനത്തിലും കൂടെ ജനിക്കണം. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ദൈവവചനം നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. ഹല്ലേലൂയ. ദേവവാർത്ത ഉള്ളിൽ വന്ന് പതിയണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കോദോമസിനെ പോലെ ആയിപ്പോ. ഹല്ലേലൂയ. നിക്കോദോമസിന് ദേവന്റെ വാർത്തകൾ തെരിയുമെന്ന് കേട്ടാൽ തെരിയും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉണ്മயான സാരാംശം എന്നതുകൊണ്ട് പുരിയാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് കർത്താവിനോട് സന്ദേഹം വന്ന് കേട്ടത്. അതുപോലെ യേശു കർത്താവ് സമരിയ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞത്, இந்த തണ്ണീരെ കുടിക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും പിഴയ്പ്പാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കലും ദാഹം വരത്തില്ല. ഈ ദൈവവചനം എன்கிற இந்த വാർത്തയെ പുസിക്കുന്നവനുക്ക് ഒരിക്കലും ദാഹം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, മനിതൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദേവന്റെ വായിലിരുന്ന് വരുகிற വചനത്താലും അവൻ പിഴയ്പ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നീ പിറക്കുമ്പോ വാർത്തയിനാലും ആവിയിനാലും പിറക്കണം. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. വാർത്തയിനാലും ആവിയിനാലും നീ പിറക്കും പൊഴുது என்ன സംഭവിക്കും എന്ന് കേട്ടാൽ ദേവനുடைய രാജ്യത്തിൽ ഉനക്ക് പ്രവേശിക്ക முடியும். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ദേവന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നാൽ 3 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും വേണം. ഒന്ന്, യേശുவை ஏற்றுக்கொள்ளணும். அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. இரண்டாவது, மீண்டும் நாம் பிறக்க வேண்டும். மூணாவது, ജലത്തിനാലും ആവിയിനാലും തണ്ണീർ തിരുമുഴുക്കിനാലും വാർത്തയിനാലും ആത്മാവിനാലും പിറക്കണം. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. அப்படி பிறக்கிறவர்களுக்கு ஒரு பாக்கியம் உண்டு. எங்க பிரவேசிக்க முடியும்? தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் പ്രവേശിക്കുക. ദേവന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ എന്നെ നടക്കുമെന്നറിയാമോ? എന്താ നടക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ നടക്കും. ദേവന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദേവവല്ലമൈ ഉണ്ടെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ദൈവശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ദേവവല്ലമയുടെ ഒരു വെളിപ്പാട് തന്നെ അതിനകത്തുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ. മിറക്കിൾസ്, അത്ഭുതങ്ങൾ ദേവന്റെ രാജ്യത്തിൽ സാധാരണ വിഷയമായി മാറുമെന്നാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതാ യേശു കർത്താവ് എങ്കെല്ലാം പോനാരോ അങ്കെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നതിന്റെ കാരണം ഇവർ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ദേവന്റെ രാജ്യം വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഇന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം രോഗികൾ സൗഖ്യമാകണം, ഭൂതഗ്രസ്തർ വിടുവിക്കപ്പെടണം, ഉങ്ങൾ വീട് ഒരു പരലോക രാജ്യം പോലെ മാറണം, രക്ഷിപ്പിൻ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വീടായി മാറണം. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് അപ്പടി വിരുപ്പമുണ്ട്? അപ്പടി മാറണമെന്ന് കൈകളെ ഉയർത്തി ആ നല്ല കർത്താവിന് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. இந்த രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്നെ നടക്കുമെന്ന് കേട്ടാൽ ഹല്ലേലൂയ, ദേശമേ ദേശം തന്നെ മകിഴാൻ തുടങ്ങും. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. ദേശം എപ്പടി മകിഴും? പെരിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ദൈവത്തിന്റെ പെരിയ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നടക്കുന്നോ അവിടെ എന്നെ ഉണ്ടാകും? മഹിഴ്ചി ഉണ്ടാകും. യോവേൽ ദീർഘദർശിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, യോവേൽ ദീർഘദർശിയുടെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം 21 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വാസിക്കുമ്പോഴത് ഹല്ലേലൂയ, ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് എല്ലാവരും ആ വാക്യം എടുത്ത്, ഇന്ന് ഒരു വലിയൊരു മഹിഴ്ചി, ഒരു കളികൂർതൽ നിന്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകും ഈ ശക്തി ചലിക്കുമ്പോൾ. ദേശമേ ഭയപ്പെടാതെ മகிழ்ந்து കളികൂറ്. കർത്തർ പെരിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്വാർ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ്. ദൈവം പെരിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നവർ ഒരു ഹല്ലേലൂയ. മഹിഴ്ചിയും സമാധാനവും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹല്ലേലൂയ.
എൻ്റെ വീട്ടിൽ മഹിഴ്ചി ഉണ്ടാകും, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും, എൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആമേൻ. വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ക ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുവോ അതാണ് ദേവനുடைய രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ, ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ആ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ സിസ്റ്ററെ. வெளியின் மிருகங்களே பயப்படாதீங்கள், வனாந்தரத்திலே மேய்ச்சல்கள் ഉണ്ടാകും. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, നിന്റെ വനാന്തരமான ഇടങ്ങളിൽ എവിടെ നിനക്ക് ഒരു പച്ചപ്പൂ ഇല്ലയോ, എങ്ക നീ എല്ലാം വരണ്ട് കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിലുണ്ടോ അവിടെ മേച്ചലുണ്ടാകും. ഈ കുടുംബ അവസ്ഥ വരണ്ട് കിടക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നവർ കൈകളെന്ന് ഉയർത്തിയ എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതം, என்னுடைய കുടുംബം, ഹല്ലേലൂയ, என்னுடைய വീട് വരണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്, ഹല്ലേലൂയ, വരണ്ട് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ அந்த അവസ്ഥയിൽ ഒരു മേച്ചൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലെവലിലേക്ക് ദൈവം നിന്റെ വീടുകളെ ഇന്നേക്ക് മാറ്റുവാൻ പോകുന്നു. എത്ര പേർ ഇത് നമ്പുറീങ്ക, വിശ്വസിക്കുന്ന കൈകളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ്. என்னுடைய வீட்டில் പറ മേച്ചൽ ഉണ്ടാകും. വരണ്ട് കിടக்கிற நோயினாலும் சாபத்தினாலும் பிசாசினுடைய தந்திரங்களினாலும் பிடியினாலும் தரித்திரத்தாலும் வறண்டு கிடக்கிற என்னுடைய வீட்டில் மேய்ச்சலை கண்டடைவே, மேய்ச்சல் உண்டாகும். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறதோ இன்னைக்கு இந்த ஆராதனையில் பங்கெடுத்திருக்கிற, இன்றைக்கு இந்த ஆராதனை கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு அது ഉണ്ടാകും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ മേച്ചலை കണ്ടടയും. ആമേൻ. വൃക്ഷങ്ങൾ കായ്കളെ കായ്ക്കും. കായ്കളെ ഇതുവരെ ഫലം കായ്ക്കാതിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ മക്കൾ, നിന്റെ കുടുംബം, നിന്റെ കണവൻ ഇനി മുതൽ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങും. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. കണവൻ ഫലം കനി കൊടുക്കണം, കണവൻ കനി കൊടുക്കണം, என்னுடைய பிள்ளைகள் கனி கொடுக்கணும் என்று ஆகிரகிக்கிறவர் கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. என்னுடைய மனைவி கனி கொடுக்கிறவளாய் மாறണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് മുതൽ അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ ദൂതൊന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് അടുത്ത വാക്യം ഹല്ലേലൂയ. അത്തിമരവും திராட்சைச்செடியும் பலனை தரும். திராட்சைச்செடியும் பலனை தரும். சீயோன் குமாரரே, சீயோன் குமாரரே, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து களிப்பீர்கள். ஆமென். அவர் தக்கபடி உங்களுக்கு முன்மாரியை கொடுத்து உங்களுக்கு முன்மாரியையும் பின்மாரியையும் ஏற்கனவே വർഷിക്ക பண்ணுவார். ആമേൻ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. അതിന്റെ അർത്ഥം செழிப்பு നിന്നെ വിട്ട് മാറിപ്പോകത്തില്ല. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. செழிப்பு നീ എന്നதை തൊടുகிறதோ, എதை തൊടുகிறதோ അതന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ചലിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് വിളവை കൊടുക്ക തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. നിന്റെ പശുക്കൾ അധിക പാலை തരக்கூடிയതായി മാറ്. നിന്റെ കൃഷിഫലങ്ങൾ അധിക വിളച്ചலை തരக்கூடிയതാക്കി മാറ്റ്. അങ്ങ് നീ പോകുന്നിടത്തിൽ ദേവന്റെ രാജ്യം വെളിപ്പെട്ടാൽ ഇത് സംഭവിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് ഹല്ലേലൂയ. ഓ റബ ശഖല ദുറിസിലറി ബബബബ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ ഇവരുടെ മகிழ்ந்து കളി കൂറട്ടപ്പ. ഈ വിശ്വാസ മക്കൾ ഇവരുടെ ദേശത്തിൽ, ഇവരുടെ വീടുകളിൽ വിളച്ചൽ ഉണ്ടാകട്ടെ, സെഴിപ്പുണ്ടാകട്ടെ. യോവേൽ ദീർഘദർശി சொன்னதுപോലെ ഇവരുടെ വീടുകളിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ദേവന്റെ രാജ്യം ഇവരുടെ വീടുകളിൽ வெளிப்படട്ടെ. அப்பா பிதாவே, நீர் அப்படி செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திர. இந்த ஆன்லைனில் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற வீடுகளில் அதிக மேய்ச்சலை அவர்கள் கண்டடையട്ടെ, அதிக மேய்ச்சல் அவர்களுக்கு உண்டாகட்டப்பா. வறண்ட நிலங்கள், வறண்டு போன நிலங்கள் எல்லாம் அது வளமுள்ளதாய் மாறട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ அப்படி സംഭവിப்பதாக. ഇന്നു മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, 2025 ദേവൻ നമ്മുടെ
ஆண்டவரை சபைக்கு தந்த வாக்கு தத்தம் இந்த எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? அது என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய குடும்பத்தில் அது நிறைவேறும் என்று விசுவசிக்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஹalleluya பிரஜே, ஹalleluya பிரஜே. யோவேல் ஹalleluya ஓசியா தீர்க்கதரிசியோட புத்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 4 முதல் 7 வரை உள்ள வாக்குகள் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஹalleluya நிங்களோடு தூது சொல்லுகிறார். என்ன என்று கேட்டார், நம்முடைய தேவன் நீ இந்த ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது உன்னுடைய சீர்கேட்டை அவர் குணமாக்குவார். கைகளை உயர்த்தி ஹalleluya பிரஜே ஏற்றெடுத்து ஆமென் பிரஜே. என்னுடைய சீர்கேட்டை என் தேவன் குணமாக்குவார். இந்த ராஜ்யத்துக்குள் நீ பிரவேசிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் என்று கேட்டார், உன்னை அவர் மனப்பூர்வமாய் சிநேகிக்க தொடங்க. கைகளை உயர்த்தி ஹalleluya பிரஜே. நீ மீண்டும் பிறக்கும் பொழுது நீ மீண்டும் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறக்கும் பொழுது உன்னை அவர் மனப்பூர்வமாய் சிநேகிக்க தொடங்க. எத்தனை பேருக்கு வாஞ்சையுண்டு, ஆசையுண்டு, என் தேவன் என்னை உண்மையாய் நேசிக்க வேண்டும் என்று ஆசிக்கிறவர்கள் விரும்புகிறவர்கள் கைகளை உயர்த்தி ஹalleluya பிரஜே. அடுத்த வாக்கியம், உன் சீர்கேட்டை நான் குணமாக்கி உன்னை மனப்பூர்வமாய் சிநேகித்து நான் இஸ்ரவேலுக்கு பனியை போல் இருப்பேன். அடுத்த முன்புள்ள வாக்கியம், மனப்பூர்வமாய் சிநேகித்து கோபம் அவர்களை விட்டு நீங்கிட்டு. எல்லாரும் பிரஜே, தேவ கோபம் எங்களை விட்டு நீங்கி போயிற்று. ஒரு ஹalleluya பிரஜே, ஒரு ஹalleluya பிரஜே. தேவ கோபம் நாம் செய்த அக்கிரமங்கள் நிமித்தம், நம்முடைய பாவங்கள் நிமித்தம், நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் ஒருவேளை அவர் கோபப்பட்டாலும் கூட நீ இந்த ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கிற பொழுது அவருடைய கோபம் உன்னை விட்டு நீங்கி போகும். கைகளை உயர்த்தி ஹalleluya பிரஜே, கைகளை உயர்த்தி ஹalleluya பிரஜே. நல்ல இயேசுவின் ஹalleluya. இயேசு மனப்பூர்வமாய் நேசிக்கிறார். கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரே நானும் முழு உள்ளத்தோட உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று പറഞ്ഞേ ஹalleluya. அன்பு கூறுகிறேன் என்று പറഞ്ഞേ ஹalleluya. அன்பு கூறுவேன். எத்தனை பேருக்கு ஆகிரகம் உண்டு, இன்னும் அதிகமாய் என் தேவனை நேசிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவர்கள் கைகளை அடிச்ச ஒரு ஹalleluya. Thank you Lord Jesus. கைகளை அடிச்ச அன்பு கூறுவேன். இன்னும் அதிகமாய் உம்மை ஆராதிப்பேன். இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவேன். இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பேன். இன்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன். முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன். முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
பேர் விசுவசிக்கணும்? இந்த ராஜ்யத்துக்குள் நான் பிரவேசிக்கும் பொழுது, இந்த ராஜ்யத்துக்குள் நான் கேறும் பொழுது, இந்த ராஜ்யத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது அந்த நன்மைகளை நானும் என் குடும்பமும் അനുഭവിപ്പേൻ എന്ന് പറയുന്നവർ കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ. ஓசையா தீர்க்கதரிசியோட புஸ்தகம் 14:7 சொல்கிறது, നമ്മുടെ സഭയോടുള്ള വാഗ്ദത്ത വചനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. நான் உங்களை செழிக்க பண்ணுவேன், நான் உங்களை படர பண்ணுவேன், நான் உங்களை கனி கொடுக்கிறவர்களாக மாற்றுவேன், நான் உங்களை மனம் வீசுகிறவர்களாக மாற்றுவேன். ஒரு ஹல்லேலூயா പറഞ്ഞേ. நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் திரும்பும் பொழுது, நீங்கள் இயேசுவிடத்துக்கு வரும் பொழுது, அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள் நீங்கள் பிரவேசிக்கும் பொழுது உங்களை அவர் என்ன செய்வார் என்று கேட்டால் நீங்கள் செழிக்கான் தொடங்கும். பக்கத்தில் கை கொடுத்துட்டு പറഞ്ഞേ, நீங்கள் செழிക്കാൻ തുടങ്ങും. എങ്കയെല്ലാം തറ്റുപോയി കരിഞ്ചു പോയി കിടക്കുന്നു അതെല്ലാം മുൻമാരിയും പിന്മാരിയും ദൈവം പെയ്ത് അതെല്ലാം കൊഴുത്ത കണ്ടുകളെ പോലെ അത് വളരുവാൻ തുടങ്ങുന്ന വർഷമാണ് 2025. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞേ, നന്ദി പറഞ്ഞേ. ദ്രാക്ഷച്ചെടി പടരുന്നത് പോലെ നിന്റെ ദൈവം അതിരുകളെ വിസ്താരമാക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് 2025. എത്ര വിശ്വാസികൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു? ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഇതുവരെ என்னுடைய வீடு, என்னுடைய குடும்பம், நாட்டம் பிடிச்ச குடும்பம், ஓ மக்கள் என்னை குறை சொல்லுகிற குடும்பம், ஒரு மகிமையும் இல்ல. இனி நீ தேவனுடைய ராஜ்யம் உன்னுடைய வீட்டில் பிரவேசிக்கும் பொழுது, நீங்கள் கர்த்தரிடத்துக்கு திரும்பும் பொழுது, நீங்கள் லிபனோனிலே மனம் வீசுகிற மரத்தை போல என்ற தெய்வம் மாற்றுமென்னா വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈകളെ ഉയർത്തി പറ, ആണ്ടവരേ എനിക്ക് இந்த ഭാഗ്യം വേണം, എനിക്ക് இந்த ഭാഗ്യം വേണം. ആ വാക്യം ഒന്ന് എഴുന്ന് വായിച്ച സിസ്റ്ററെ. അവൻ നിഴലിൽ കുടിയിരിക്കുന്നവர்கள், യേശുവിൻ നിഴൽ, അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ രാജ്യത്തുക്കുൾ നീ പ്രവേശിക്കും പൊഴുത് திரும்புவார்கள், தானிய விளைச்சலை போல செழித்து, നീ ധാന്യം വിളച്ചൽ செழிக்கிறது போல നീ செழிക്കാൻ തുടങ്ങും. திராட்சை செடிகளை போல படருவார்கள், திராட்சை செடி படர்ந்தது போல உன்னுடைய அதிர்கள் விஸ்தாரமாகுவான் தொடங்கும். அவன் வாசனை லீபனோனுடைய திராட்சை ரசத்தின் வாசனை போல இருக்கும். നിന്റെ കുടുംബം മണം വീശുന്ന കുടുംബമായി മാറും. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വീട് മാറും, ഞാൻ അങ്ങനെയാകും, എൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെയാകും, എൻ്റെ കുടുംബം അങ്ങനെയാകും. സഹോദരങ്ങളെ, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നീയും ഞാനും തകർച്ചയിലല്ല, തകർന്നു പോകുന്നവളല്ല, ഓ കുഴിയിലല്ല കിടക്ക വേണ്ടിയത്. ഓ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എങ്ങളെ വെറ്റി സിറക്ക പണ്ണുകിற ദേവനുക്ക് സ്തോത്രം പറ. ഹല്ലേലൂയ. നീ താഴ്ചയല്ല, ഉയർവ് നിന്റെ അവകാശമാണ്. ആ കൈകളെ ഉയർത്തി പറ, ഞാൻ താഴ്ചയല്ല, ഉയർവിന്റെ അവകാശമാണ്. ഞാൻ വാലല്ല, തലയാകുവേ. ഓ റഖബഹസക. കൈകളെ അടിച്ച് ആ നല്ല കർത്താവിന് ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ഓ ലിബനോണിലെ കേദുരു മരത്തെ പോലെ ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ വളമുള്ളതാക്കി എന്റെ ദൈവം മാറ്റ്. ദ്രാക്ഷ ഒരു അലങ്കാരമായി, ഒലിമര അലങ്കാരമായി നിന്റെ കുടുംബത്തെ മാറ്റും. നീ മലരുവാൻ തുടങ്ങും. ഓ നീ മൂടിയിരിക്കുന്ന മൊട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് എന്റെ ദൈവം ഒരു മലർച്ചയെ കൊണ്ടുവരും. സിസ്റ്ററെ അഞ്ചൊന്ന് വായിച്ചേ. ഞാൻ ഇസ്രായേലുക്ക് പരിയെ പോലെവും അവൻ ലീലി പുഷ്പത്തെ പോൽ മലരുവാൻ. എന്താ അടുത്തേക്ക് കൈ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, മലരാൻ തുടങ്ങും. മലരെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വിരിയാൻ തുടങ്ങും. ഒരു മതി. ഹല്ലേലൂയ. വിരിയാൻ തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. ഇല്ലെങ്കിൽ മൂടിന അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു മൂടൽ അവസ്ഥ വീട്ടിൽ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു തകർന്ന അവസ്ഥ. പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ദൂത്, നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തുക്കുൾ പ്രവേശിക്കും പൊഴുത്, കർത്തൃത്തിൽ തിരുമ്പും പൊഴുത്, മനഃപൂർവമായി ആവിയോലും ഉണ്മയിലും ഹല്ലേലൂയ നീ പ്രവേശിക്കും പൊഴുത്, ഹല്ലേലൂയ ദേവനെ തൊഴുതുകൊള്ളും പൊഴുത്, നിക്കോദെമോസ് യേശു சொன்னതുപോലെ ആവിയിലും ജലത്തിലും നീ പിറക്കും പൊഴുത്, നീ മൂടൽ മാറി മലരാൻ തുടങ്ങും.
ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ്, ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് അടുത്തിരിക്കെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ്, എന്തവസ്ഥയിൽ മൂടിക്കിടന്നാലും என் தேவன் மலர செய்கிற தேவன், விரிய செய்கிற தேவன். நல்ல கர்த்தாവ് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ஹல்லேலூயா. இழந்து போனதுகளை திருப்பி தர. ஹல்லேலூயா. பைபிள் சொல்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஒரு பிரத்யேகதை உண்டு, ஒரு ஒரு வெளிப்பாடுண்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்தில். லூக்கா சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 21 முதல் നമ്മൾ வாசிக்கும் பொழுது ஆயுதம் தரித்த ஒரு பலவான் அங்கே உண்டு. அந்த பலவான் ஹல்லேலூயா, பலவானுக்கு வேலை யார்? அந்த பலவான் யாரா? சாத்தானான அந்த பலவான், இருளான அந்த பலவான், ஆயுதம் தரித்த பலவான். அந்த பலவான் கொள்ளை கொண்டு போன உன்னுடைய சமாதானத்தை, உன்னுடைய சந்தோஷத்தை, உன்னுடைய ஆஸ்தியை, உன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை, உன்னுடைய மகிமையை நீ இந்த ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் பொழுது என் தேவன் அதை திரும்ப தருமெന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. എത്ര പേർ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇന്നേക്ക് മുതൽ ഞാൻ അത് അനുഭവിപ്പേനെന്ന് പറയുന്നവർ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. എല്ലാവരും ആ വാക്യം വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കുക. ലൂക്കാ 11:21 മുതൽ നാം വാസിക്കും പൊഴുது தேவராஜ்யத்தை குறித்து இயேசு சொல்கிறதற்கு 20ஆம் வாக்கியத்தில் சொல்லிட்டு அவர் அடுத்து சொல்லுகிறார். என்ன சொல்லுகிறார்? ஆயுதம் தரித்த ஒரு பலவான் அங்கே உண்டு. அந்த பலவான் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போன உங்களுடைய சமாதானம், உங்களுடைய சந்தோஷம், உங்களுடைய மகிமை, உங்களுடைய ஐஸ்வர்யம் எல்லாத்தையும் நீ இந்த ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கிற பொழுது என் தேவன் அதை மடக்கி தருமெന്നാണ്. எத்தனை பேர் விசுவசிக்கிறவர்? ஹல்லேலூயா. அது எனக்கு கிடைக்கும் என்று நம்புகிறவர்கள் கையை உயர்த்தி ஒரு ஹல்லேலூயா பரஜே. அந்த வாக்கியம் எனக்கு உண்டாகும் 2025 எனக்கு கிடைக்கும் என்று விசுவசிக்கிறவர் கைகளை உயர்த்தி பரா. ஆயுதம் தரித்த பலவான், பரா ஆயுதம் தரித்த பலவான், கொள்ளை கொண்டு போன கொள்ளை பொருட்களை என்னுடைய தேவன் அந்த ராஜ்யத்துக்குள் நான் பிரவேசிக்கிற பொழுது எனக்கு அதை அவர் மடக்கி தருவார் என்று விசுவசிக்கிறவர் சாடி வந்து எழுநேற்று ஹல்லேலூயா. ரகபஹசகேலரி பபபப ஓ ரிமனஹசலரியான் தலோ லாப்ரியான் தல்லகரதயான் தலோ ரெகேனிதிலரியாகசே. இன்னைக்கு நம்புறீங்களா? விசுவசிக்கிறதோ? ஆயுதம் தரித்த பலவான், கொள்ளை கொண்டு போன, உங்களை கவர்ந்து கொண்டு போன உங்களுடைய சமாதானத்தை, உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை, உங்களுடைய சௌக்கியத்தை, உங்களுடைய ஆஸ்தியை, எல்லா மகிமையை என் இயேசு, என் தேவன் இன்றைக்கு இந்த ராஜ்யத்துக்குள் நீ பிரவேசிக்க ரெடியாகுங்கள். கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவான் தயாராகுங்கள். அவர் அதையெல்லாம் திருப்பி தராமன்னு பைபிள் சொல்றதை வாக்குத்தத்தமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அது உங்களுக்கு கைகளிலேக்கு இன்றைக்கு மடங்கி வரும். ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே. Thank you Holy Spirit of God. கர்த்தாவே, ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறந்து மீண்டும் பிறந்து புது சிருஷ்டியாய் இவர் மாறும் பொழுது இவரை நீ மாற்றுகிறபடியினால் இவர் எல்லாரும் நியூ கிரியேஷன் ஆகட்டப்பா. புது சிருஷ்டி. புது சிருஷ்டி எங்கே போகிறதோ அங்கே தேவனுடைய ராஜ்யம் வெளிப்படும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറൻസിന് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് ഫേസിന് அந்த വാക്കുത്തത്ത വസനങ്ങൾ ഫലിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓൺലൈനിൽ ഹല്ലേലൂയ டிவியிலൂടെ பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களும் சேர்ந்து இது ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அசாதாரணമായ தேவராஜ்யத்துடைய வல்லமை உங்கள் வீடுகளிலும் அது வெளிப்பட தொடங்கும். கைகளை அடிச்சு அபிஷேகம் பகர்ந்திடுக, புது சக்தி പ്രാപിക്കുവാൻ അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ
കരങ്ങളൊക്കെ ചോർത്തടിച്ച് നല്ല കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. ശക്തിയോടെ കരങ്ങളൊക്കെ ചോർത്തടിച്ച് ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ, അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാ. ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക അനുദിനം ആരാധിപ്പാൻ. അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക ഞാൻ ഉണർന്നു ശോഭിക്കുവാൻ. ആത്മശക്തിയാൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക അനുദിനം ആരാധിപ്പാൻ. അഭിഷേകത്താൽ എന്നെ നിറച്ചിടുക ഞാൻ ഉണർന്നു ശോഭിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭിഷേകം അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അഭിഷേകം പകർന്നിടുക പുതുശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാ. അന്ധകാര ശക്തികളെ ജയിക്കും ഞാൻ ആ കൃപയാ. സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ, ഇവർ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ, നന്മയിലേക്ക് വരട്ടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ അത്ഭുതകരം ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകട്ടെ, ഫ്രീഡം ഉണ്ടാകട്ടെ. പാപമറ്റ ജീവിതത്തെ മാതൃകയെ കാട്ടിത്തന്ന ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ, പാപമറ്റ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. സൗഖ്യമാകട്ടെ, സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുനാമം അതിശയനാമം, വേറെ നാമം. എന്റെ അത്ഭുത കരങ്ങൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നപ്പ. ഒരു ആത്മശക്തി, ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുന്നോട്ട് പോ. ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിക്കായി നാം ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, നന്ദി യേശുവേ. ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുന്നോട്ട് പോ. ഓ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഓ എന്റെ മേൽ കർത്താവിന്റെ കരം തൊടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, എന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു ദിവസം മുന്നോട്ട് വന്നേ. ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാവരും കൈകൾ അടിച്ച് അധികകാല അഭിഷേകത്തെ ഓ റബ ഹസ കബല ബബ. ഓ ഇവിടെ എല്ലാവരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. ഓ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. ദൈവയുടെ രാജ്യത്തിൽ ദൈവവല്ലഭയുണ്ട്, ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവശക്തിയുണ്ട്. ആ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ, ആ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ, ആ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ, ആ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. ഇപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു തീ ഇറങ്ങണം, തീ ഇറങ്ങണം, തീ, സ്വർഗീയ തീ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ തീ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ തീ. ഓ കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അന്ത്യകാല അഭിഷേകം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അപ്പാ ദൈവയുടെ രാജ്യത്തിൽ ദൈവവല്ലഭയുണ്ട് കർത്താവേ. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവശക്തിയുണ്ട് കർത്താവേ. ഓ ദൈവരാജ്യ ശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. അതിന് ദൈവവല്ലഭ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവല്ലഭയി തീ പോലെ ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ, കൊടുങ്കാറ്റായി വീശണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. The power of God. We release the power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവവല്ലഭയുണ്ട്. Release the power of the Holy Spirit. The power, 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 the power. ദൈവശക്തി, ദൈവശക്തി. ഓ ഒരു അഭിഷേകം ചലിക്കട്ടെ, ഒരു അഭിഷേകം ചലിക്കട്ടെ, ഒരു അഭിഷേകം, ഒരു അഭിഷേകം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഓ ദൈവശക്തി, ദൈവശക്തി, ദൈവശക്തി. ഓ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഒഴുകട്ടെ, 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 ഒഴുകട്ടെ. ഓ ഒഴുകട്ടെ, ദൈവശക്തി ഒഴുകട്ടെ, ദൈവശക്തി ഒഴുകട്ടെ, ദൈവശക്തി ഒഴുകട്ടെ, ദൈവശക്തി ഒഴുകട്ടെ, ദൈവശക്തി ഒഴുകട്ടെ, ദൈവശക്തി ഒഴുകട്ടെ, 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 ഒഴുകട്ടെ. ഓ the power, 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 the power of God, 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 the power, 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 the power. ഒരു ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഒഴുകട്ടെ, ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഒഴുകട്ടെ, 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 ഒഴുകട്ടെ. Right now, 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 now. Oh, the power of God, the power, 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 the power of God. Oh. നദിയായി ഒഴുകണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു തീ ഇറങ്ങണപ്പാ, ഒരു തീ ഇറങ്ങണ, ഒരു തീ ഇറങ്ങണപ്പാ, തീ ഇറങ്ങട്ടെ. കാറ്റായി വീശണമേ, കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ നദിയായി ഒഴുകണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നദിയായി ഒഴുകണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ, ആത്മനദിയായി ഒഴുകണമേ. പ്രിയ കർത്താവേ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുമായി വരുന്നു. എന്റെ അത്ഭുത കരങ്ങൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നപ്പാ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നിന്റെ ശക്തിക്കായി സ്തോത്രം. ആരാധന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, യൂട്യൂബിലൂടെ കാണുന്ന ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അന്തந்த குடும்பங்களிலிருந்து இதை நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற மேல் தேவ வல்லமை இறங்குவதாக,
தேவனுடைய ராஜ்யம் வெளிப்படுவதாக. நோயாளிகள் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகமாவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நோயிலிருந்து விடுதலை உண்டாகட்டப்பா. சாபக்கட்டுகள், பாவக்கட்டுகள், மாந்திரிக வல்லமைகள் அந்தந்த குடும்பங்களிலிருந்து அது அழிவதாக. இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளை கொடுக்கிறேன். அந்தந்த சரீரங்களிலிருந்து, குழிகளிலிருந்து அது வெளியேறுவதாக. பூர்ண சௌக்கியம் உண்டாகட்ட. அவர்கள் செழித்து படர்ந்து வளர்கிறவர்களாக மாறட்ட. கர்த்தாவது செய்தனாய் ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் തന്നെ ആമേ. ഹോളി ലാൻഡ് ടിവിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ചാനലിൽ ഉടമസ്ഥനായ കർത്താവേ, അത് ഊഴിയർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ആശീർവദിக்கிறேனப்பா.